پاکستان رواں برس سن 2022 میں اپنی ضرورت کے 95% موبائل فونز ملک میں بنائے گا۔ یہ شرح گزشتہ سال صرف 71% تھی اور سن 2017 میں پاکستان نے اپنی ضرورت کے صرف 1% موبائل فون ملک میں بنائے تھے، جبکہ 99% امپورٹ کیے تھے۔ اس قدر بڑا انقلاب ہم کس طرح آپ کو بتانے قابل ہوئے ہیں، وہ اعداد و شمار آئے ہیں رواں برس کے 3 ماہ جنوری سے مارچ سن 2022 کے۔ ان 3 ماہ کے دوران پاکستان میں کل نئے موبائل فون جو استعمال کیے گئے وہ تھے 77,70,000۔ ان میں سے 71,60,000 موبائل فونز پاکستان میں بنے، جبکہ صرف 6,10,000 موبائل فون ہم نے امپورٹ کیے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں 60,000 نئی نوکریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی آج ہمارا موضوع بحث رہے گا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن۔ ناظرین، دنیا بھر میں موبائل فونز کی صنعت ٹریلینز آف ڈالرز کی صنعت ہے۔ چائنا کچھ 100 سے 150 ارب ڈالرز کے موبائل فون، ٹیبلٹس اور اسیسریز ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ویتنام جیسا ملک 40-45 ارب ڈالرز کے موبائل فونز اور ان کی اسیسریز ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ہم تھے کہ ہم ہر سال 1.5-2 ارب ڈالرز کے موبائل فون امپورٹ کیا کرتے تھے۔ ایک تو نقصان یہ ہوتا تھا کہ پاکستان سے جو زر مبادلہ باہر جاتا تھا، اور دوسرا ہمارے موبائل فونز کی وجہ سے جو نوکریاں پیدا ہونی تھیں وہ چائنا، ویتنام وغیرہ میں پیدا ہوتی تھیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے آ کر ایک قدم اچھا کیا کہ ملک میں آنے والے ہر موبائل فون کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ ملک میں امپورٹ ہونے یا اسمگل ہو کر آنے والے موبائل فونز کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ ایک تو ہر موبائل فون رجسٹر کیا جاتا، اور دوسرا لوکل سطح پر جو پیداوار ہے اس کو فروغ دینے کے لیے انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا جاتا۔ سن 2019 کے اندر پی ٹی آئی حکومت نے اس سلسلے میں ایک اہم جو ہے وہ چیز نافذ کی، جس کا نام تھا ڈربس۔ اس سافٹ ویئر کے ذریعے ہر موبائل فون کو رجسٹر کیا گیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ملک کے اندر مکمل طور پر موبائل فونز کی اسمگلنگ بند ہو گئی۔ دوسرا، ملک کے اندر موبائل فون بنانے کے کارخانے لگ گئے۔ تو جو سن 2017 کے اندر پاکستان صرف 1% موبائل فون بناتا تھا، 99% امپورٹ کرتا تھا، وہی مقدار بڑھتے بڑھتے سن 2021 میں صرف امپورٹ 29% تک رہ گئی، جبکہ ہماری لوکل پروڈکشن 71% تک پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کے ماہرین کا کہنا ہے کہ 60,000 نوکریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ 30 کمپنیوں نے پاکستان میں موبائل فون بنانے کے لیے اپلائی کیا، اور ان میں سے 19 کمپنیاں اپنی فیکٹریز مکمل طور پر فعال حالت میں چلا رہی ہیں۔ اور یہ اعداد و شمار کسی سرکاری افسر کے نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا پاکستان موبائل فون بنانے کا گروپ ہے، ٹیکنو پارک الیکٹرانکس پرائیویٹ لمیٹڈ۔ ان کے سی ای او ہیں عامر اللہ والا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 60,000 نوکریاں پاکستان میں موبائل فون بنانے کی صنعت میں پیدا ہو چکی ہیں، اور یہ وہ گروپ ہے جو انفینکس پاکستان کے اندر بنا رہا ہے، ٹیکنو کے موبائل فونز بنا رہا ہے، آئیٹل اور نوکیا، یہ 4 بڑے برانڈز یہ ٹیکنو پاکستان الیکٹرانکس کمپنی بنا رہی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کا بہت بڑا نام ہے، تو ہمیں ان کی بات پہ تو کم از کم یقین کر لینا چاہیے۔ اب ویسے بھی اگر مارکیٹ میں جائیں تو سیمسنگ سے لے کر اوپو تک آپ کو اب پروڈیوس ہو پاکستان یا اسمبلڈ ان پاکستان کی اسٹیکرز والے موبائل فون ملتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر ایک اچھا رواج ہے، ایک ترقی کی جانب ایک اچھا قدم ہے۔ اس سے ہم ہر سال 2 ارب ڈالرز کی موبائل فون امپورٹس کو روکنے میں کامیاب ہوں گے۔ پھر گزشتہ سال پاکستان نے ابتدائی طور پر ایکسپورٹس بھی کی، تو اب انشاءاللہ اس سال مزید ان کو بڑھایا جائے گا، تو پاکستان 2 سے 3 ارب ڈالرز کی موبائل فونز اور ان کی ایسیسری کی ایکسپورٹ کرنے بھی قابل ہوگا اگلے 2-3 سالوں کے اندر۔ یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن ہے، کل ملایا جائے تو 5 ارب ڈالرز کا پاکستان کو فائدہ ہونے جا رہا ہے امپورٹس سبسٹیٹیوشن کی مد میں اور ایکسپورٹس کی مد میں۔ اب جو رواں سال کے اعداد و شمار ہیں وہ بڑے اچھے ہیں۔ کس طرح کہ 3 ماہ کے اندر تو پاکستان میں جو موبائل فون بنائے گئے وہ 71,60,000 تھے، لیکن ان میں سے بھی آدھے موبائل فون صرف مارچ کے مہینے میں بنے ہیں۔ پچھلے ماہ 35,20,000 موبائل فون صرف پچھلے ماہ ہم لوگوں نے بنائے، اور امپورٹ کتنے کیے؟ صرف 1.5 لاکھ، اور وہ بھی ہائی اینڈ موبائل فونز ہیں، جیسے آئی فون ہے، سیمسنگ کے بہت مہنگے ورژنز ہیں۔ اب اگر سن 2022 کی بات کریں تو ایسٹیمیٹڈ فگرز یہ ہیں کہ ملک میں 3.5 کروڑ نئے موبائلز خریدے جائیں گے۔ ان 3.5 کروڑ میں سے
3,10,00,000 यानी तकरीबन 95% हम खुद बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, जबकि सिर्फ 40 लाख मोबाइल फ़ोन्स हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पेश आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स खुद कफालत। अब सिर्फ 2 बड़ी कंपनियां रहेगी जो पाकिस्तानी हैं, एक तो आईफोन और दूसरी हुआवे। आईफोन के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो हायर ग्रुप है, जावेद अफरीदी वाले MG ग्रुप जो है वो कोशिश कर रहा है कि उनका असेंबली प्लांट पाकिस्तान में लगे, और दूसरा जो है हुआवे के साथ भी एक दूसरे ग्रुप के जो है मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो ये कंपनी भी करीब पाकिस्तान आएंगे। सैमसंग ने पिछले साल दिसंबर में अपनी प्रोडक्शन का बाकायदा आगाज़ कर दिया। उनका मोबाइल फ़ोन तो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं कि असेंबल्ड इन पाकिस्तान वाले मोबाइल फ़ोन बिक रहे हैं और पहले से सस्ते हुए हैं। हर चीज़ महंगी हुई है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स की कीमत में कुछ कमी वाक़ हुई है क्योंकि अब लोकल प्रोडक्शन सस्ती पड़ रही है। वो किस तरह, जो मोबाइल फ़ोन चाइना में बनता है उस मोबाइल को बनाने वाली जो लेबर है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और कोई कम कॉस्ट नहीं है, कोई 8 गुना का फ़र्क है। किस तरह, जो मोबाइल फ़ोन चाइना में बनता है वो $1,000 लेबर कॉस्ट पे बनता है, यानी पाकिस्तानी 1,85,000 रुपये वहाँ मोबाइल बनाने वालों को देने पड़ते हैं। जबकि वही मोबाइल अगर पाकिस्तान में बनता है तो यहाँ पर सिर्फ $150 लागत आती है, यानी 27,000 रुपये पाकिस्तानी, 185 रुपये का डॉलर हम एज्यूम कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ा जंप है। इसी वजह से ये तमाम बड़ी कंपनियां, सैमसंग पाकिस्तान आ गई, इन्फिनिक्स आ गई, ओप्पो आ गई, टेक्नो आ गई, आईटेल आ गई, नोकिया आ गई, इनकी तमाम प्रोडक्शन लाइन्स पाकिस्तान में चल रही हैं। और 2 बड़ी जगह पर इनके जो है, एक कराची और एक लाहौर, इन दोनों बड़े स्टेशन के ऊपर ये फैक्ट्रियाँ इस वक्त चालू हालत में हैं। नाज़रीन, किसी भी मुल्क को इस सदी में अगर तरक्की करनी है तो उसे टेक्नोलॉजी में जाना होगा, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जाना होगा। अभी पाकिस्तान में सिर्फ असेंबली स्टार्ट हुई है। हम हर दफ़ा बताते हैं कि किसी भी मुल्क में किसी नई टेक्नोलॉजी का आगाज़ होता है तो पहले असेंबली से शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में उन चीज़ों की मुकामी पैदावार शुरू होती है, क्योंकि इकोसिस्टम बनते हुए टाइम लगता है। तो पाकिस्तान में इस वक्त तो असेंबली हो रही है। इसी साल से कुछ चीज़ें पाकिस्तान में लोकली सतह पर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। जैसे इस वक्त जो पैकिंग है उसकी प्रिंटिंग, उसकी तमाम चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं। इसके साथ साथ अगले साल से तमाम जो प्लास्टिक केसिंग्स वगैरह हैं और जो आप ये कवर्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें सिलिकॉन की पाकिस्तान बनना शुरू हो जाएंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 सालों में मदरबोर्ड और दीगर प्रोसेसर्स जो हैं वो पाकिस्तान में जब बनेंगे तो ना सिर्फ ये 60,000 वाली जॉब्स मल्टीप्लाई होकर वो 1.5-2 लाख हो जाएंगी, बल्कि जब ये पैसा पाकिस्तानी इकॉनमी में रिवॉल्व करेगा तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी। तो जो पहले हम इंपोर्ट करते थे मोबाइल फ़ोन, एक तो नौकरियां बाहर बनाते थे मोबाइल फ़ोन और फिर पैसा वहीं रहता था, तो वहाँ के लोग जब खर्च करते थे तो उनकी इकॉनमी बढ़ती थी। अब ये पैसा जब हमारे लोकल पाकिस्तानी इस्तेमाल करेंगे, जो पहले एक शख्स बेरोज़गार था या 10-12 हज़ार रुपये की जॉब पे काम करता था, आज वो 27-30 हज़ार रुपये पे जब काम करेगा तो ज़्यादा खर्च करेगा, कपड़ा ज़्यादा लेगा, जूती ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, फ्रिज लेगा, टीवी लेगा, इस्तेमाल करेगा। तो उन चीज़ों को बनाने वाले इदारे ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो उन इदारों में भी जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। आप एक नई इंडस्ट्री खड़ी करते हैं तो उसके साथ कई अलाइड इंडस्ट्रीज जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। तो पाकिस्तान के लिए हाई टाइम है और मौजूदा हुकूमत जो है, खा ये इम्पोर्टेड ही क्यों नहीं है, इसको भी कम अज़ कम इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इनको एक्सपोर्ट्स बढ़ती हुई ट्रेजेक्टरी पर मिली है, कम होती पे नहीं। तो इन चीज़ों पर मज़ीद फोकस करें। इसके अलावा पाकिस्तान में कंप्यूटर्स की असेंबली शुरू करने का अहम टाइम आ चुका है। यहाँ पर लैपटॉप असेंबल होने चाहिए, यहाँ पर टैबलेट्स असेंबल होने चाहिए, यहाँ पर स्मार्ट वॉचेज़ असेंबल होनी चाहिए, ब्लूटूथ असेंबल होनी चाहिए, ताकि मज़ीद नौकरियाँ पैदा हों। और ये एक ऐसा फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो कि हम कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स को कह लें, ये पाकिस्तान में 10 से 15 लाख नई नौकरियाँ पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। और इनके अंदर काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं, वर्कर्स हैं, उनकी तनख्वाह आम वर्कर्स से ज़्यादा होती है। तो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी पुरानी गलतियों का इजाला करे, अब टेक्नोलॉजी की गाड़ी पर सवार हो। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में जिस तरह ड्रोन्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, इनके अंदर इन्वेस्ट करें और दुनिया से आगे निकल जाए। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।